அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 12வது அத்தியாயத்தில் சுவாயம்புவ மனுவும் சதரூபியுமாக இந்த லோகத்தில் ஜனங்களையெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணினா அவர்கள் மூலமாக படைப்பு நிறையா விருத்தியானது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து மேலே இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வராக அவதாரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்றாருங்கிறத கேட்டு எல்லாரும் சந்தோஷப்படலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரயோதசோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச நிசம்ய வாசம் வததோ முனே புண்ணியதமாம் நிருப பூய பப்ரச்ச கௌரவ்யோ வாசுதேவ கதாத்ருதः. விதுரௌவாச்ச स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियपुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने. चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्षेणाश्रयो ह्यसौ. श्रुतस्य पुंसां चुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्. श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपदानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरव्यतष्ट. मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिप्रणतश्चेदुं वेदगर्भम् अभाषत. त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिधः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्. तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीढ्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वग अमुत्र च भवेद्गतिः. ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यम् अहं तात स्वस्तिस्ताध्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शादिमेत्यात्मनर्पितम्. एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः. तत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज. परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप. भगवान् ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति. येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं. मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वशूदन. स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो. यदोखः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्. मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नाम् अवेक्ष्य गां कथमेनां समुन्नेष्य इति दद्यौ दियाचिरम्.
सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अतात्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयाधासं स ईशो विदधातु मे इत्यभित्यायतो नास विवरात् सहसा नग वराहतो को निरगात् अंगुष्टपरिमाणकः। वराह भगवान की जय। तस्याभिपश्यत कस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रवोरुदे तदद्भुतम् अभून्महत्। मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रदा किमेतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यम् अवस्थितम् अहो पदाश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतम् दृष्टोऽङ्गुष्टशिरो मात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः अभिष्विद्भगवान् येष यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जाघेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिष्टां च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिश्वनयता विभुः निशम्यते गर्गरितं स्वकेत च विष्णुमायामयशूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उक्षिप्तवालखचरकठोरः सटाविदुन्वन् खररोमशत्वक् कुराहताभ्रः सितधंश्रैक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीद्रः ग्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशस्वयम् अध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽपि अकरालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विसत्कुम् स वज्रकूडाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन् उदन्वान् उत्कृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तः शुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति कुरैः क्षुरप्रैर्धरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददशगां तत्र शुशुप्सुरग्रे यां जीवदानीं स्वयमव्यदत्त सदंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्रापि दैत्यं गतया पतन्तं सुनाभसन्धीपिततीव्रमन्युः जगानरुन्दानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराट्इवाम्बसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विबिन्धन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुक्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः विरिञ्चि
वाक्या उपतस्तुरीशम् ऋषय ऊचुः जितं जितं ते अजितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननुदुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देवयदध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचिबर्हिरोमसु आज्यं दृशित्वं ग्रिषु चातुर्होत्रम् श्रक्तुण्ड आसीत् स्रुवैशनाशयोः इडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रशने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षाणुजन्मोपसदः शिरोधरम् त्वं प्रायणीय उदनीय दंशः जिह्वा प्रवर्क्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सव्यावसत्यं चितयो सवोहिते सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस भूधरा यथा वनान्निस्सरतो धता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरम् भूमण्डले नाथ धता धृतेन ते चकास्त्रिशृङ्गोडगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विदेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावदाः कस्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटाशिघोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना वृषमीशपाविताः स वै बत पृष्ठमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् मैत्रेयोवाच येत्युपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनीं सयित्तं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेन प्रजापतिः रसायालीलयोन्नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत ओषतीं
जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विदत्ते स्वगतिं परपराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथा सुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। இப்போ சுகர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். மைத்ரேயருடைய பரிசுத்தமான வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு வாசுதேவனுடைய கதைகளை கேட்கறதுல மிகுந்த ஆவல் கொண்ட விதுரர் பிரம்மாவிற்கு மிக பெரிய புத்திரனான அந்த சுவாயம்பூவனும் சதரூபையை தன்னுடைய மனைவியாக அடைஞ்சு அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்ணினார்? ராஜாக்களில் மிகவும் முதன்மையான அந்த ராஜ ரிஷியான அந்த மனுவோட சரித்திரத்தை எனக்கு சொல்லுங்கோ. ஏன்னா அந்த மனு மகாவிஷ்ணு கிட்ட ரொம்ப பக்தி இருக்கக்கூடியவர் அல்லவா, அதனால அவருடைய சரித்திரத்தை நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். நம்ம நேர பகவானுடைய சரித்திரத்தையே கேட்கலாமே, அவருடைய பகவானுடைய பக்தனான அந்த மனுவனுடைய சரித்திரத்தை கேட்கறதுல என்ன இருக்கு, என்ன பயன் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம். யார் தன்னோட ஹிருதயத்துல முகுந்தனுடைய பாதார விந்தத்தை சதா உபாசிச்சுண்டு இருக்காளோ அவளுக்கு அந்த பாகவதர்களுடைய குணங்களை கேட்கறது தான் புருஷர்கள் வெகு நாட்கள் சிரமப்பட்டு சம்பாதித்த அந்த வித்யாபியாசத்தினுடைய பிரயோஜனம் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்றா. அதனால பகவானுடைய குணங்களைப் போலவே பாகவதர்களுடைய குணங்களும் கேட்க தகுந்தவைகள் தான். பகவானுடைய கதைய சொல்லுங்கோ அப்படின்னு மைத்ரேயர்கிட்ட கேட்டதுனால மைத்ரேயருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு. ஏன்னு கேட்டா, பகவான் யாரோட மடியில காலை நீட்டி சயனம் செய்வாரோ அந்த விதுரரை பார்த்து மைத்ரேயர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சுவாயம்பூ மனு தன்னோட மனைவியான அந்த சதரூபாவோடு பிரம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணி கைகளை கூப்பி வணங்கிண்டு, அனைவருக்கும் பிதாவாகவும் போஷிப்பவராகவும் இருக்கிறது நீங்கதான், அதனால உங்களுக்கு மத்தவாளால ஏதானு காரியமாகணுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல, ஆனா உங்ககிட்ட இருந்து தோன்றிய எங்களுக்கு இந்த லோகத்துல புகழும் பரலோகத்துல பெறுவதற்கரிய நல்ல கதியும் எதனால கிடைக்குமோ அந்த காரியத்தை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சுவாயம்பூ மனு கேட்கிறார். அதுக்கு பிரம்மதேவர் பதில் சொல்றார். மகனே, நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சேன்ப்பா, நீ பூமிக்கெல்லாம் நாதன்தான், உங்களுக்கு நல்ல க்ஷேமம் உண்டாகட்டும். ஒரு தந்தைக்கு புத்திரர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த தந்தையினுடைய கட்டளையை தவறாமல் நிறைவேற்றுவதுதான். இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது. சனகாதிகள் பிரம்மாவினுடைய புத்திரர்கள். இந்த மக்கள் தொகையை பெருக்கணும், அதை நீங்க விருத்தி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா சனகாதிகள்கிட்ட சொன்னார். ஆனா சனகாதிகள் தனக்கு வாசுதேவனை அடைவதுதான் பிரியமே தவிர இதுல இந்த விஷயங்கள்ல தனக்கு ஆசை இல்ல, விருப்பம் இல்ல அப்படிங்கறத அவ சொல்லிட்டா. அதனால பிரம்மாவனுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்கலையே அப்படின்னு நினைக்காம, நம்ம மட்டும் ஏன் அப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்காம, பிள்ளையான நீ தந்தைக்கு செய்யக்கூடிய சிசுருஷை இதுதான், நீ என் சரீரத்திலேருந்து தான் உண்டாயிருக்க, நீ எனக்கு புதல்வனே, இந்த உன்னுடைய மனைவியோட சேர்ந்து குணங்கள்ல உனக்கு தகுந்த நல்ல பிள்ளைகளை எல்லாம் நீ உண்டாக்கி
பூமிய தர்மத்தோட பாதுகாக்கணும். யாகங்கள்லாம் பல பண்ணி பரமபுருஷனை நீ ஆராதனை பண்ணு. இதுவே நீ எனக்கு செய்யக்கூடிய மேலான சிசுருஷை அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா சொல்றார். நீ தர்மம் தவறாமல் பிரஜைகளை எல்லாம் நீ காப்பாத்திட்டு வந்தா அந்த ரிஷிகேசன் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவான். யஜ்ஜாதிபதியான அந்த பகவான் யாரோட விஷயத்துல சந்தோஷத்தை அடையலையோ அவள்லாம் செய்யக்கூடிய எந்த விதமான செயல்னாலும் எந்த விதமான பயனோ பிரயோஜனமோ இல்ல. அதனால பகவானுக்கு சந்தோஷத்தை விளைவிக்காத காரியங்கள் எதை செய்தாலும் அதெல்லாம் பயமில்லாதவர்கள் தான். நீ பரமபுருஷனை யாகத்தாலும் நல்ல பிரஜா பரிபாலனத்தினாலும் சந்தோஷமடைய செய்யப்பா. அதுவே நீ எனக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சிசுருஷை அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றார். அப்போ ஸ்வயம்புவ மனு சொல்றார், குருவே, உங்களுடைய ஆக்ஞைப்படியே நான் எல்லாமே செய்யறேன். இந்த பிரஜைகளும் நானும் இந்த லோகத்துல வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்தை எங்களுக்கு காட்டுங்கோ. சமஸ்த பிராணிகளும் இருக்கக்கூடிய வாசம் செய்யக்கூடிய அந்த பூமி இப்போ ஜலத்துல இல்லவா மூழ்கி இருக்கு. நாங்க வசிப்பதற்கு ஒரு இடத்த கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். கேட்டுட்டு இந்த ஜலத்துல மூழ்கி இருக்கிற அந்த பூமிய மேலே கொண்டு வரத்துக்கு ஏதானும் முயற்சி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்ப மைத்ரேயர் சொல்றார், இப்படி மனு சக்கரவர்த்தி சொன்னதை கேட்டுட்டு பிரம்மதேவன் ஜலத்துல மூழ்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பூமிய நான் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறார். பிரளய காலத்துல அந்த ஜலத்தை எல்லாம் நான் குடிச்சேன், பூமிய ஸ்தாபனம் பண்ணினேன். பிறகு தேவதைகள், அசுரர்கள், பித்ருக்கள், மனுஷியர்கள், எப்படி பிரஜைகள் எல்லாரையும் நான் சிருஷ்டி பண்ணினேன். அப்போ அந்த பூமியானது ஜலத்துல மூழ்கி பாதாளத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுத்து. என்ன பகவான் சிருஷ்டி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை இட்டான். இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யறது, நான் என்ன காரியம் செய்யணும், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. யாரோடைய சங்கல்பத்தினால நான் உண்டானேனோ அந்த பகவானே இப்பொழுது எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத அவரே சொல்லி அதையே அவரே நிறைவேற்றட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான தியானம் பண்றார். ஏன்னா அவருக்கு சிருஷ்டி பண்ண சொன்னா பண்ணிட்டேன், இப்ப பூமியை எடுக்கணும்னா நான் எப்படி எடுக்க முடியும்? அது பகவான் அனுகிரகம் இருந்தா தான் எடுக்க முடியும். அது அந்த பகவானே தான் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா வேண்டிக்கிறார், தியானம் பண்றார் அந்த பகவான. இப்படி அவர் தியானம் பண்ணிருக்கும் போது அந்த நேரத்துல பிரம்மாவனுடைய நாசியிலிருந்து ஒரு அங்குஷ்ட அளவு பரிமாணம், அங்குஷ்டம் சொன்னா ஒரு கட்டவரல் அளவு ஒரு சைஸ், அந்த பரிமாணம் உள்ள ஒரு பன்னிக்குட்டி தோப்புன்னு வெளியில வந்தது. விதுரா, அந்த பிரம்மதேவன் தான் இப்படி வராக ரூபத்தோட வந்திருக்கானோ அப்படின்னு நீ நினைக்காத. இது அந்த பரமபுருஷனுடைய செயல்தான். அந்த பிரம்மா பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த அங்குஷ்ட அளவு பரிமாணமாக இருந்த அந்த பன்னிக்குட்டி, அந்த வராகம் ஒரு நிமிஷத்துல கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிற க்ஷணத்துக்குள்ள ஆகாசம் வரைக்கும் ஒரு பெரிய யானை போல வளர்ந்துடுத்து. அந்த வராகம் உண்டானதும் அது ஆகாசம் வரைக்கும் வளர்ந்து யானை போல வளர்ந்ததும் இதெல்லாம் பாக்குறவாளுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது. அத பார்த்த அந்த மரிசி, சனகர், சுவயம்பு மனு எல்லாரும் பலவிதமா அவா மனசுக்குள்ள சிந்தனை பண்ணினா. பரமபதத்தில் வாசம் செய்வதும் சுத்த சத்துவமயமாகவும் இருக்கக்கூடிய இது பரபிரம்மமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். பரபிரம்மன் தான் இப்படி ஒரு பன்றி என்ற சரீரத்தோடு தோன்றி இருக்கிறதோ, இந்த வராக உருவம் என்னோட நாசித்வாரத்திலிருந்து எப்படி வந்தது, இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா யோஜனை பண்றார். முதல்ல இது இத்தனோண்டு சின்ன அளவுல ஒரு கட்டவரல் அளவுக்கு தானே இருந்தது. ஒரு க்ஷண நேரத்துல ஒரு பெரிய மலையிலேந்து நழுவின ஒரு பெரிய சிலை போல இது இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துடுத்தே. தன்னுடைய சொரூபத்தை மறைச்சுண்டு வராக ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வஸ்து அந்த யஜ்ஜரூபியான பகவானாகவே இருப்பாரோ, அது அந்த பகவான் தான் இப்படி இருக்கிறாரோ அப்படின்னு பலவிதமாக அந்த
பிரம்மதேவன் யோஜனை பண்றார், சிந்திக்கு பார்க்கிறார். இப்படி தன்னுடைய புதல்வர்களான மனு முதல்வர்களோடு அந்த பிரம்மா சிந்திச்சுண்டே யோசிச்சுண்டே இருக்கும்போது பெரிய பர்வதம் போன்ற அந்த வராகம் ஒரு பெரிய கர்ஜனை பண்ணித்து. அந்த கர்ஜனை எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலிச்சுது. அதை கேட்ட எல்லாரும் பரம சந்தோஷப்பட்டா. பன்றி ரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் செய்த அந்த கர்ஜனையை கேட்டு ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம், இந்த லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மகா முனிவர்கள் எல்லாரும் பகவான வேத மந்திரத்தினால சோஸ்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. யாகங்களை தன்னுடைய சொரூபமாக உடைய அந்த பகவான் பிராமணோத்தர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கல்யாண குணங்களையும் வேதங்களையும் சொல்லி சோஸ்திரம் செய்யறத கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டவராக அப்படியே தன்னுடைய வாளை அப்படியே சும்மா ஆகாசம் வரைக்கும் தூக்கி அந்த வராக ரூபன் தன்னுடைய கழுத்து மயிர்களை அப்படி சும்மா உதறிண்டு உடல் முழுவதும் மயிர்கள் நிறைந்த தோலை உடையவரும் குழம்புகளினால் மேகங்களை அடிப்பவரும் வெளுத்த கோரை பற்களை உடையவருமாகிய பிரகாசிக்கும் கண்களை உடைய அந்த பகவான் பூமியை மேலே எடுக்க முயன்றவராக எதை பற்றியும் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் பிரகாசமாக ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் பகவான் தான், ஆனால் வராகமாக உருவம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தவர் இல்லையா? அதனால ஒரு பசுமாடு புல் மேயணும் அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய முகத்தினால அப்படி தேடின்னு போகும். புல் எங்க இருக்குன்னு இப்படி மோந்து பார்த்துட்டு போகும். அதே மாதிரி அவர் பூமியை தேடுவது போல முகர்ந்து கொண்டு போனார். பயங்கரமாக கோரை பற்களை உடைய அந்த வராக ரூபன் தன்னுடைய அழகான கண்களினால தன்னை சோஸ்திரம் பண்ணிருக்கிற அந்த மகரிஷிகளை எல்லாத்தையும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு அதன் பிறகு அந்த ஜலத்துக்குள் பிரவேசித்தார். அந்த யஜ்ஞரூபியான பரமபுருஷன் சமுத்திரத்தின் உள்ளே பிரவேசித்தவுடன் அந்த பகவானுடைய கடினமான சரீரமானது தன் மேல் விழுந்த காரணத்தினால மிகவும் கலங்கி வருந்தி பொங்கி எழுந்த அந்த அலைகள், அந்த அலைகளாகிய அந்த கைகள் அந்த பகவானை, யக்ஞேஸ்வரனே என்னை பாதுகாப்பாய், என்னை ஹிம்சிக்காதே என்று முறையிட்டது போல இருந்ததாம். ஏன்னா பகவான் அந்த தண்ணிக்குள்ள போய் அப்படி பிரவேசம் பண்ணின உடனே அலைகள்லாம் அப்படியே பொங்கி வந்துடுதாம் மேல. அப்படி பார்த்தா அந்த அலைகள் எல்லாம் கைகளை கூப்பிக்கிண்டு பகவான என்ன கஷ்டப்படுத்தாதீங்கோ அப்படின்னு பகவான பிரார்த்தனை பண்றது போல இருந்துதான். 3 கணுக்களை பெற்றவனும் 3 ரேகைகளை உடையவனும் வராக ரூபியுமான அந்த பகவான் கரையில்லாமல் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த சமுத்திர ஜலத்தை முழுவதுமே முடியும்படியாக தன்னுடைய குளம்புகளால் அடித்து பிளந்து கொண்டு பாதாளத்திற்குள் பிரவேசித்தான். சமுத்திரத்துக்கு உள்ள அடியில போய் பாதாளத்துக்கே போயாச்சான். அங்க பூமியை பார்த்தார். அந்த பூமி தேவியை கண்ட பரமபுருஷன் பிரளய காலத்துல தான் சயனிக்க விரும்பிய போது ஜீவர்களுக்கு எல்லாம் ஆதாரமான எந்த பூமியை தனது வயிற்றில் அன்போடு தரித்தாரோ அந்த பூமி தேவியை தன்னுடைய கோரை பற்களால், தன்னுடைய சிங்கப்பல்லால் தூக்கினார். அப்போ ஹிரண்யாக்ஷன் சும்மா இருப்பானா? அவன் தானே கொண்டு பூமியை கொண்டு அமுக்கி வச்சிருக்கான் உள்ளுக்குள்ள. அவன் கதையோடு வேகமா ஓடி வந்தான். அவன் மகா பராக்கிரமம் உடையவன். ஆனாலும் ஒரு யானை ரொம்ப பெருசுதான், ஆனாலும் ஒரு சிங்கம் அதை அடிச்சு கொன்னுடுறது இல்லையா? அதே மாதிரி யானையை சிங்கம் கொன்றது போல பகவான் அந்த ஹிரண்யாட்சனை வதம் செய்தார். அப்படி மலை அடிவாரத்துல எல்லாம் விளையாடிட்டு ஒரு யானை அப்படியே வரும்பொழுது அதனுடைய துதிக்கைகள்ல அந்த தாதுக்களினாலெல்லாம் அப்படியே செவந்து போயிருக்குமாம் அந்த துதிக்கைகள், கன்னங்கள் எல்லாம். அதே மாதிரி பகவான் ஹிரண்யாட்சனுடைய ரத்தத்தினால சிவந்த கன்னத்தோடு நீல வர்ணத்தோடு வெண்மையான பற்கள்ல வெள்ளையேர்னு பல்லு, அதனுடைய அந்த பெரிய கோரப்பல்லு அவ்வளவு வெள்ளையா இருக்கான். அதனுடைய நுனியில
பூமியை தூக்கி எடுத்துட்டு வந்தார். மனசுல சுத்தம் இல்லாதவா பகவானுடைய இந்த ரூபத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது இதுவும் ஏதோ 1000 ஜந்துக்கள் இருக்கு, 1000 மிருகங்கள் இருக்கு லோகத்துல, அதே போல இதுவும் ஒரு ஜந்துதான் அப்படின்னு நினைப்பா. ஆனா இது சுத்த சத்துவமானது. லோகத்துல எந்த ஜீவன் உற்பத்தி ஆனாலும் அது ஏதோ கர்ம வினையினாலதான் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லையா? ஆனால் இந்த சுத்த சத்துவமான இந்த வராகம் கர்மத்தினாலயா ஏற்படுது இல்லையே. இது பகவான் தன்னோட சங்கல்பத்தினால எடுத்த உருவம் அப்படின்னு புத்தி சுத்தமா இல்லாதவாளால, மனசு சுத்தமா இல்லாதவாளால கண்டுபிடிச்சுக்க முடியாது. யாரு இவர் ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாலோ அந்த மகரிஷிகள் எல்லாம் வேத மந்திரங்கள்னால சோஸ்திரம் பண்ணினா. யாராலும் ஜெயிக்க முடியாதவரே, யாகத்தை விருத்தி செய்பவரே, நீங்கள் உங்களுடைய எதிரியை ஜெயித்தீர்கள். வேதமாகிய உமது சரீரத்தை உதறிக்கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன் உதறிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றான்னா, பகவான் சமுத்திரத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த ஜலத்துக்குள்ள போயிட்டு பூமியை தூக்கிண்டு வெளியில வந்ததுனால அவருடைய சரீரம் முழுவதும் அப்படியே நனைஞ்சு போய் ஜலம் அப்படியே சொட்ட 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 இருக்காம். அதனால அந்த ஜலத்தை உதறிக்குங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. உம்முடைய ரோம கால்கள்ல சமுத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. பூமியை பாதாளத்திலிருந்து நீங்க எடுத்துன்னு வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக வராக அவதாரம் எடுத்தேளே, அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எங்களோட நமஸ்காரம். உங்களுடைய தோல்ல காயத்ரி சந்தசுக்களும், ரோமங்கள்ல தர்ப்பங்களும், கண்கள்ல நெய்யும், கால்கள்ல சாதுர்ஹோத்திரமும் இருக்கு. சாதுர்ஹோத்திரம் சொல்றது இந்த ஹோதாக்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள். அதாவது அத்வர்யு, ஹோதா, உத்காதா, பிரம்மா ஆகிய இந்த 4 செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். அது உங்களுடைய முகம் சிறுக் என்ற யஜ்ஞ பாத்திரமா இருக்கு. மூக்குல சிரவம் என்ற யஜ்ஞ பாத்திரமும், வயத்துல ஹவிசை உட்கொள்ளக்கூடிய இடா என்னும் பாத்திரமும், அதாவது அது பட்சண பாத்திரம்னு சொல்றாத. காதுகள்ல சோமபானம் செய்கின்ற சமசம் என்னும் பாத்திரமும், வாயில் பிராச்சித்திரம் என்ற பிரம்ம பாத்திரமும், வாயனுடைய துவாரத்துல கிரகம் என்ற பாத்திரமும் இருக்கு. பகவானே, அக்னிஹோத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய கர்மமே உங்களுடைய பட்சணம். யஜ்ஜங்கள்ல தீட்சா சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு ஒரு கர்மம் இருக்கு. அது யஜ்ஜத்தினுடைய ஆரம்பத்துல எஜமானன் தீட்சை எடுத்து கொள்வது. அதாவது தீட்சை என்னும் தேவதையை எஜமானிடத்துல ஸ்தாபனம் பண்றது, அதுதான் தீட்சா சம்ஸ்காரம். அது இஷ்டி, க்ஷௌரம் இவைகளால சித்திக்கும். ஆஜ்யத்தை, ஆஜ்யம்னு சொல்லக்கூடியது நெய், ஆஜ்யத்தை ஹவிசாக உடைய உபசத் என்ற 3 யோகங்களும் உண்டு. அதுவே உங்களுடைய கழுத்து, அதத்தான் உபஸ்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றா. உங்களுடைய கோரை பற்கள் பிராயணியம் என்ற ஆரம்பேஷ்டியும், உதனீயம் என்ற அவசானேஷ்டியும் ஆகும். உங்களுடைய நாக்கு சத்தியம் என்கிற பிரவர்க்கியம். உங்களுடைய சிரசுல சத்தியம் என்ற அக்னியும், ஆசத்தியம் என்ற ஔபாசன அக்னியும் ஆகிய 2 அக்னிகளும் இருக்கு. இஷ்டகாச்சயனங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது உங்களுடைய 5 பிராணன்கள். இப்படியாக நீங்கள் யஜ்ஞரூபனாக இருக்கின்றீர்கள். அதனாலதான் இந்த பகவான என்ன சொல்றோம், யஜ்ஞவராகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இது தவிர உங்களுடைய ரேதசானது சோமரசம், அதாவது அதுதான் சோமயாகம். பிராதசவனம் முதலிய அதிகாலையில் நடத்தும் ஹோமம் உங்களுடைய நிலைமைகள். அக்னிஷ்டோமம், அத்யக்னிஷ்டோமம், உக்தியம், ஷோடசி, வாஜபேயம், அதிராத்திரம், அப்தோர்யாமம் என்ற இந்த 7 சம்தைகளும் இவற்றின் பிரிவுகளும் உங்களுடைய சரீரத்தில் உள்ள மாம்சம் முதலிய சப்த தாதுக்கள் ஆகும். பல எஜமானர்களை உடைய கர்மங்கள் சத்திரங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. உங்களுடைய சரீரத்தினுடைய சந்திகள் துவாதசாகம் முதலிய சத்திரங்கள். எஜமானனுடைய அனுஷ்டானம் என்ற இஷ்டியானது உங்களுடைய சரீரத்தோட
மத்திய பிரதேசம். இப்படி சோமத்தை உடைய யாகங்களும் சோமம் இல்லாத யாகங்களும், சோமத்தை உடைய யாகங்கள்னு சொல்றதெல்லாம் கிரத்துக்கள்னு சொல்றா, சோமம் இல்லாத யாகங்கள்ங்கிறதெல்லாம் யஜ்ஜங்கள். இப்படி அது சோமம் இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி ஆகிய எல்லாமே நீங்க தான். அதனால நீங்க தான் யஜ்ஜ ஸ்வரூபி. யஜ்ஜம் என்று பெயருடைய கர்மங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய ஆராதனைகளே. சமஸ்த மந்திரங்களும் தேவதைகள் திரவியங்கள் ஆகிய அனைத்து சாதனைகளும் நீயே. நீ சமஸ்த யாக ஸ்வரூபன். ஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்ட தானாதி கிரியைகளும் நீங்களே. இப்படி யஜ்ஜாதி கர்மங்களை எல்லாம் விரிவாக சொல்லுகின்ற வேதத்தினுடைய பூர்வ பாகமெல்லாம் எதை சொல்கிறது? அந்த வராக பகவானைத்தான் சொல்லுகிறது, அந்த யஜ்ஜ ரூபனையே சொல்லுகிறது. அப்பேற்பட்ட உனக்கு நமஸ்காரம். சப்தாதி விஷயங்களில் ஆசக்தி இல்லாத வைராக்கியம், பகவானுடைய சரித்திரங்களை கேட்பது, அவற்றை வாயால் பாடுவது, நெஞ்சால் நினைப்பது ஆகிய பக்தியால் மனதை வேறு விஷயங்களில் செல்ல விடாமல் அடக்கி வெல்வது ஆகிய இவற்றால் கிடைக்கும் ஞானத்தினால அருள் புரிய தகுந்தவன் நீ. இவைகள்லாம் இருந்தா பகவான் கண்டிப்பா அருள் பண்ணுவார். இப்படி பகவானுடைய உண்மையை அறிவதற்கு வேண்டிய உபாயங்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்லுகின்ற அந்த வேதத்தின் உத்தர பாகமும் உன்னைத்தானே சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட உனக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம். வராக ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் மூலமாக ஞாச வித்தையை வெளியிட்ட மகா உபகாரன் நீ. வேதத்தினுடைய உத்தர பாகத்தினுடைய பொருள்களை சொல்லக்கூடிய வராகாதி புராணங்களாலும் ஸ்ரீ ராமாயணம் முதலிய இதிகாசத்தாலும் சொல்லப்படுகின்றவன் நீயே அல்லவா. அப்படிப்பட்ட உனக்கு எங்களோட நமஸ்காரம். பூமி தேவியினுடைய நாயகனே, நீ பர்வதங்களோடு கூடின பூமியை உனது கோரைப்பல்லனுடைய நுனியால் அழகாக தூக்கி கொண்டிருக்கின்றாய். இப்படி உன்னால் மேலே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பூமி ஒரு யானை ஜலத்தில் விளையாடி அதிலிருந்து வெளியே வந்து கரையேறும் பொழுது சேற்றுடனும் இலைகளோடும் கூடிய ஒரு தாமரை கொடியை கொண்டு வருவது போல பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கிறது. நாதனே, வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை அவயவங்களாக பெற்ற நீ உன்னுடைய கோரை பற்களால் தூக்கப்பட்ட பூமியோடு கூடிய உன்னுடைய இந்த வராக உருவமானது அகன்ற கொடுமுடியில் மேகம் படிய பெற்ற குலபர்வதம் போல மிக அழகாக அல்லவா இருக்கிறது. ஜெகதீசா, தாவர ஜங்கமங்களை நிலைப்படுத்தும் பொருட்டு உன்னுடைய பத்தினியும் உலகங்களுக்கெல்லாம் மாதாவும் ஆன இந்த பூமி தேவியை நீ ஸ்தாபனம் செய்வாய். லோகங்களுக்கு பிதாவும் அதை பாதுகாப்பவனும் நீயே அல்லவா. ஆகையால் நாங்கள் அந்த பூமியிலே இருந்து கொண்டு பிதாவாகிய உங்களுக்கும் மாதாவாகிய அந்த பூமிக்கும் நமஸ்காரம் செய்கிறோம். யாகம் செய்யும் பிராமணர்கள் மந்திரத்தினால் அக்னியை அரணைக்கட்டையில் ஸ்தாபிப்பது போல உன்னுடைய தாரணா சக்தியை இந்த பூமியிலே நீ ஸ்தாபித்தாய். ஈஸ்வரா, எந்த புருஷன் பாதாளத்திலிருந்து பூமியை கொண்டு வர முடியும் என்று முயற்சி செய்வான்? யாராலும் வாயாலும் சொல்ல முடியாதே. அதை சொல்வதற்கு கூட அவர்களுக்கு வல்லமை இல்லையே. ஆனால் உனக்கு இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா? இல்லையே. ஏனென்றால் சமஸ்த ஆச்சரியங்களுக்கும் நீயல்லவா இருப்பிடம். உன்னுடைய மாயினால மிகவும் ஆச்சரியமான நீயே இந்த ஜகத்தை உண்டு பண்ணினாய். ஜகத்தையே சிருஷ்டித்த உனக்கு இந்த பூமியை எடுத்து வருவது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா? ஜெகதீசனே, வேதமயமான உன்னுடைய சரீரத்தை நீ உதறுகின்ற போது உன்னுடைய பிடரி கழுத்து மயிர்களில் அதனுடைய நுனியிலிருந்து சிதறப்பட்ட பரிசுத்தமான நீர் துளிகள் ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் எல்லாவற்றிலும் வசிக்கின்ற நாங்கள் அந்த துளியினால் பரிசுத்தமானோம். ஜகத் சிருஷ்டி முதலிய உன்னுடைய வியாபாரங்களுக்கு முடிவு உண்டா என்ன? அத்தகைய உன்னுடைய செயல்களை எல்லாம் எவன் தான் நன்கு அறிந்து விட்டதாக நினைக்கிறானோ அவன் புத்தியற்றவன் அல்லவா. அதனுடைய எல்லையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எவன் நினைக்கின்றானோ அவனும் புத்தி இல்லாதவன் தானே.
ஆச்சரியமான இந்த ஜெகத் சிருஷ்டியை நடத்துகின்ற உனது யோகமாயா என்னும் சக்தியின் குணத்தால் ஜெகத் முழுவதும் மோகித்து இருக்கிறதே, இதற்கு நீ க்ஷேமத்தை தருவாயப்பா என்று சொல்லி சோஸ்திரம் செய்தார்கள். யாரெல்லாம் பண்றா? மகரிஷிகள் சோஸ்திரம் செய்தார்கள். மைத்ரேயர் சொல்றார், ஜெகதீசனான பகவான் இப்படி மகரிஷிகள் எல்லாம் சோஸ்திரம் செஞ்சதும் பிரஜைகள் எல்லாம் பாதுகாக்க கூடியவனும் பரிபூர்ணனுமான விஸ்வக்சேனன் என்ற பெயர் பெற்ற அந்த வராக பகவான் பாதாளத்திலிருந்து தான் கொண்டு வந்த பூமியை ஜலத்திற்கு மேல முன்போல் முழுகாமல் இருக்கும் தரிக்கும் சக்தியை கொடுத்து அந்த மகா ஜலத்தின் மேல் நிலைக்க செய்து மறைந்தார். பூமியை, ஏன்னா பூமியில ஜலம் அந்த பிரளயத்தை, அந்த சமுத்திரத்தினுடைய ஜலம் அந்த கோடியிலேருந்து இந்த கோடி வரைக்கும் இருக்கு. அந்த பூமியை அப்படி அங்க வச்சு அது இந்த ஜலத்துல மூழ்கி போகாம இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியையும் அந்த பூமிக்கு கொடுத்து அங்க அவர் அதை நிலைநிறுத்தினார். இப்படி இந்த பகவானுடைய ஆச்சரிய சக்திகளை எல்லாம் எத்தனை தரம் சொன்னாலும் திருப்தி உண்டாகாது. இப்படிப்பட்ட அந்த பகவான நினைச்ச மாத்திரத்துல நினைச்சவருடைய சம்சார துக்கம் பறந்து ஓடி போகும். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானின் வராக அவதாரமானது மிகவும் மங்களகரமானது. கேட்க 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 ஆசையை உண்டாக்குமே. இந்த வராக அவதாரத்தை எவன் கேட்கிறானோ அல்லது எவன் மற்றவர்களை கேட்க செய்கிறானோ அவன் அந்த ஜனார்தனின் அருளை பெறுகிறான். சமஸ்த புருஷார்த்தங்களையும் அவன் அடைகிறான். மனிதனுக்கு உலகத்தில் பெற முடியாதது எதுவுமே இல்லை. ஆனாலும் அல்பங்களாக மற்ற புருஷார்த்தங்களால என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? அதனால அவைகளெல்லாம் விரும்புதல் சரியல்ல. பகவானே நம்முடைய சரீரம். நமக்கு அந்தராத்மா யார்? அதுவும் அந்த பகவான் தான். இந்த சமஸ்த லோகங்களையும் சரீரமாக கொண்டு அனைவருக்கும் அவன் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன் என்ற புத்தியோடு யார் அவனை எப்பொழுதும் பணிகிறார்களோ அவருடைய ஹிருதய குகையிலே அந்த பகவான் குடியிருப்பான். அவர் அங்கு வாசம் செய்வார். தன்னுடைய பதத்தையும் கூட அவர்களுக்கு தந்து விடுவான் அல்லவா? இந்த உலகில் பிறந்தவர்களுக்கு பகவானை அடைதல் மட்டுமே மேலான புருஷார்த்தம். வேற எந்த உபாயங்களாலும் இதை சாதிக்க முடியுமா? முடியாதல்லவா? அதனால அவன் மனசு வச்சாதான் அதை நாம் பெற முடியும். அப்படிப்பட்ட அந்த பரம புருஷார்த்தத்தை இந்த வராக உபாக்கியானத்தை கேட்டவர்கள் அனாயாசமாகவே பெற்றுவிடுவார்கள். தர்ம அர்த்த காம மோட்சமான புருஷ அர்த்தங்களினுடைய சாரத்தை அறிந்தவன் பூர்வ விருத்தாந்தங்கள் பலவற்றுக்கும் இடையிலே சம்சார துக்கத்தை போக்குவதற்கான இந்த அமிர்தத்தை பானம் செய்வது அஞ்ஞானிகளை தவிர வேறு யாருக்குத்தான் இதில் ஆசை ஏற்படாது? நல்லதென்றும் தீயதென்றும் கண்டறியும் விவேகம் இல்லாத அஞ்ஞானிகளை தவிர மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் அனைவரும் பிரீத்தி அடைவார்கள் இல்லையா? பகவானுடைய இந்த சரித்திரம் இப்பேற்பட்ட மிகுந்த ஆச்சரியம் மிகுந்தது என்று சொல்லி இந்த 13வது அத்தியாயமான வராக அவதாரம் முடிகிறது. இதை தொடர்ந்து அடுத்த 14வது அத்தியாயத்துல ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வதமும் கஸ்யபரின் மனைவி திதியனுடைய கர்ப்பத்தை பற்றியும் சொல்றார். அத நம்ம அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.